Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики телеканала, с вами Кахоку, мы продолжаем проходить Mass Effect. В предыдущей серии мы с вами спасли Лиару Тессони, мы собрали полностью нашу команду и также немножко понастраивали там всякую броню, и я ее на самом деле не достроил, потому что сейчас еще каждому члену команды я хочу поставить какое-нибудь улучшение на броню. В принципе, щиты я хочу себе вот это оставить, вот поэтому я дам, наверное, ей физический предел, потому что она у нас очень мощный адепт. Таль, значит, мы поставим... сейчас вот надо найти, подожди, вот кинетического барьера, не... Там, по-моему, где-то был у меня сопротивление токсинам, это такое. Это я поставлю Рексу. Так, скорость установления щита. Давай скорость установления щита и поставим. Так, Рексу. Вообще Рексу, кстати говоря, надо вкачать уже по-хорошему тяжелую броню и дать ему вот эту вот крутую, да? Так, Рексу мы, значит, поставим вот это. Стимулятор. Гарусу я поставлю... у Гаруса уже стоит, хорошо. У Кайдена не стоит еще ничего, так что мы ему, наверное, сейчас... Так, физический предел. Ну, он... Давайте сопротивление с токсином тогда у меня нет, потому что... Так, и Эшли. Кстати, могу... окей. Эшли мы дадим... Давайте щиты, потому что... И себе я тоже поставлю плюс щиты. У меня сразу сильная ткань, но у меня 11 прочность. Но меня на самом деле интересует вот это. Все остальное пойдем продадим. Да, в прошлой серии мы с вами потратили огромное количество денег, причем еще и не на себя. Слушайте, Мака, подожди, я могу его изучить? Я могу его прокачать? Ну, как мне его исследовать? Кстати, надо прокачать еще немножко там очки, но потом. Вот, и, короче, продаю, короче, все, что у меня есть, да, сейчас? Нет, я продаю все, кроме вот этого. Вот это я оставляю, потому что это мне нужно... Это я потом Рексу поставлю. Так, ну давайте поговорим с ним, может, они что-нибудь новенькое мне скажут. Saren's good, but I'm better. Good. He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. I think I'd like to hear about it just the same. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the Terminus systems. They said it paid well, and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. A couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him. So I got the hell out. Didn't even wait to get paid. What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big. If there was anything of value on that ship, I didn't see it. That's why I didn't mention it sooner. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one. Lots of guards. But they were no match for us. That's the only time you saw him? Yeah.
Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. How long, Rex? Shepard. Commander? Do you have a few minutes to talk? One-on-one? Sure. I was hoping to get a minute of your time off the record. Is this duty-related, Chief? No, ma'am. Well, maybe. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? They may not serve the Alliance, Chief, but they're allies. At least as far as Saren goes. This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, I mean, have to learn to rely on ourselves. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the Council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. I don't see that as inevitable. Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are. These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. It doesn't sound like you've worked with aliens before. No, ma'am. Mainly I've been groundside, part of the surface garrison forces. I did get a rotation on a space station for training. Every Marine a rifleman, every rifleman ZG certified. That's odd. Your record is spotless and your technical scores are exemplary. You should be serving with the fleet. Anyway, that's why I haven't served with many aliens, Commander. I never knew my family. Grew up an orphan on Earth. Anybody in your family I'd have heard of? Couldn't say, Commander. So why are you out here? Just trying to get away from Earth? I'm here to put hypervelocity rounds through the heads of bad guys. Most satisfying part of the job, Commander. Alright, I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're gonna have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. I don't think kissing Turians will be necessary. You never know, Commander. What's your opinion of the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? I think she's being straight with us. Or at least I don't think she lies very often. Yeah, she's probably really bad at it. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. Dismissed, Chief. Ma'am. Я давно хотел с Эшли поговорить, на самом деле. Гарус? Commander, how are you? Why did you want to be a C-Sec officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was C-Sec, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. That's tough. But you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a C-Sec man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. You were asked to be a Spectre. Well, I was targeted as a possible Spectre candidate, me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with
no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. Not all Spectres are like Saren, you know. Of course not. But Saren's not gonna play by our rules, C-Sec's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Just because you can break the rules doesn't mean you should. I don't need to stoop to Saren's level to stop him. And neither do you, Garrus. I see what you mean, but I'll think about it. Thanks, Commander. Главное, на самом деле, разговаривать реально с членами команды, потому что их нужно как-то поддерживать, и я думаю, что если мы с ними сблизимся, то это в их работе тоже очень хорошо поможет нам. Oh, hello, Shepard. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth it feels like we're not even moving, and the engines are so quiet. How do you sleep at night? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. Sometimes we don't appreciate what we have till it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them. But maybe they just wanted a different life. You do plan to return to the migrant fleet, right? I could never abandon my people, Shepard. I will go back eventually. But we have to stop Saren first. Otherwise, I might not have a home to go back to. I should go. See you later. Давайте поговорим еще с Кайденом. И пойдем выполним задание, которое нам в прошлой серии дали, когда мы летели за Лиарой. Там мне позвонил опять генерал Кахоку и сказал, что за ним охотится какая-то типа компания Цербер. И якобы я должен ему помочь. Ну, сейчас посмотрим вообще, что из этого получится, но сначала Кайден. У них постоянно, потому что возникают какие-то вопросы после заданий. Commander, do you have a minute? I always make time for my officers. Off the record, I think there's something wrong here. This Saren is looking for records on some kind of galactic extinction, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. I mean, it's funny, we finally get out here, and the final frontier was already settled. And the residents don't even seem impressed by the view. Or the dangers. Well, well. You're a romantic. Did you sign on for the dream, Malenko? Secure a man's future in space? Yeah, I read a lot of those books when I was a kid, where the hero goes to space to prove himself worthy of a woman he loves, or, you know, for justice. Or maybe I was a romantic in the beginning, but I thought about it after brain camp. Biotic acclimation and temperance training. I'm not looking for the dream. I just want to do some good. See what's out here. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. Seems like you beat the odds. How many didn't make it? Out of 100?
maybe 60 have no effect. 30 suffer adverse effects, little things like brain cancer. The other 10 show enough ability to augment with implants. Not always permanent, though. Not like the cancer. Next thing you know, you're out on Jump Zero. I mean, how's a kid supposed to deal with that? A station at the edge of human space. Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile research platform when I was there. There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. We didn't have much to do, though. It was a research platform then, and Kinetics kept Jump Zero off the extranet to prevent leaks. Then you must have had plenty of time to get to know each other. Yeah, we'd sit around and bull every night after dinner, play cards or network games. There was this girl named Rana, who had a little circle grow up around her. She was from Turkey. Her family was very rich. But she was smart and charming as hell. Beautiful, but not stuck up about it. Like you, I guess. Ma'am. Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same. But things never felt together. Training, you know. You know of any intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Anything Kinetics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on the scene. Jump Zero's a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. Anyway, this was supposed to be a casual debrief, not a bull session about stuff that happened years ago. We have to depend on each other in combat. I like knowing what kind of man I have at my back. I understand, ma'am. I won't let you down. You, make a habit of getting this personal with everyone? No, I don't. We'll talk again later. I'll need some time to process that, Commander. But, yeah, I'd like that. Так, окей, хорошо. Теперь давайте пойдем к карте галактики. И вообще надо зайти в журнал. Так, кодекс мы убираем. Так, журнал. У нас вообще тут наверили Феррос, но это потом. Значит, вот, адмирал Кахоку дал нам координаты исследовательской базы, принадлежащей группе Цербер. Мы должны исследовать планету Бинту и выяснить, почему группа Цербер выпустила на свободу инопланетных монстров в районе Отического Траверса. Нам, короче говоря, нужно систему Янзы в скоплении Вояджера и там Бинто. Хорошо. Вообще, еще по-хорошему надо прокачать скиллы. Потому что у меня там 4 штуки. Вот, поэтому сейчас мы, наверное, подойдем, прокачаем скиллы и потом... А нахер я... Господи, я же был... Я, короче, сейчас вообще так тупанул сильно. Я зачем-то в лифт зашел. Господи. Кривой я человек. Ну, тут особо недолго, правда, перемещение, но это такое. Так, окей. Идем. Идем. Так, и значит, отряд 4 очка, да? Давайте, короче, как мы сейчас с вами сделаем? Сингулярность... окей, я могу, в принципе, знаете, что сделать? Я вообще хочу пистолеты, типа, побольше сделать пистолетов. То есть, вот стандартная броня, и вот так вот бам сделать. Ну, хотя бы, чтобы было вот так вот. Но тогда, хорошо, тогда сингулярность сюда потом, зато я могу сделать стазис. Давайте стазис 1, чтобы все-таки был. И пистолеты 1. Хорошо. Так, теперь система Янзы, скопление Вояджера и планета Бинту. Ну, сейчас стеру мы с вами свалим.
Так, система Янзы. А, вот, смотрите, скопление Вояджера, да? Подожди. Окей, скопление Вояджера. И там тогда Янзы, да, вот, только там по-другому было написано. А, там было написано система Янзы в скоплении Вояджера. Скопление Вояджера это все, да. Еще одно сообщение. Commander Shepard, my name is Nasana Dantius. I have a job for you. I can't say any more in an unsecured communication. If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person. I'll be waiting in the Diplomat's Lounge on the Presidium. Так, ну, сейчас исследуем все, кроме Бинту, чтобы сразу же потом уже не возвращаться в эту часть галактики. Легкий металл. Вот всяких ради таких газов, там металлов, вот ради этого тут редкий элемент. И еще планета. Диск с данными. На команде удалось обнаружить на орбите небольшую спасательную капсулу. В ней находится труп турианца, смерть которого наступила достаточно давно. Среди его, так, диск с данными. Окей. И планета Бинту. Поехали, короче, разберемся, что там да как. Потому что меня не устраивает, если какие-то там организации начинают устраивать. Так, давайте возьмем Лиару, потому что Лиара у нас биотика, это очень круто. И надо кого-то, типа Гаруса, потому что у них что у меня хоть какой-то был боевой там и технический. А то тупо в биотику, опять-таки, я уже говорил, это тупо биотику вообще нет никакого смысла качать. Вообще. Ну, будем мы там швырять их своей магией, но от этого особо ничего не произойдет. Так, ну, это мы сейчас с вами... А, дипломатия Азари, это у нас еще одно задание. А протанские диски с данными, это еще одно собирательное задание. Так, и давайте вкачаем... 28! Я понял, да. Тут 10, ну 10 еще окей. Эм! 28, ребят. 28. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, как-то так. 28 скиллов просто. Ха! Так, хорошо. Нам с вами надо куда? Знаете, что я сейчас только что понял? Я тут был. Мы, по-моему, с вами на этой... А, нет, подожди. Другая планета. Окей. Пойти на аномалию. А, нет, только сначала там... Твою мать, 28 просто очков у Ляры было. Она меня просто деформацию вкачала на полностью, реально, потому что деформация очень полезный скилл. А учитывая то, что она адепт, там вообще... 20, мать его, 8. Ой. 20, мать его, 8. Я просто не знаю, серьезно. Это ребята, это жесть. Так, ладно. Поехали, короче. Где я сейчас? Я что, здесь, что ли? Давайте тогда сразу сюда. А, подождите, не, я вам говорю, слушайте. Карта... Я же был здесь, по-моему, да, на этой планете или нет? Просто похоже на то, что не был, но почему-то я очень... Мне очень знакома эта планета. Точнее, карта планеты. Это вообще такое просто, я не знаю. 20, мать его, 8. Это потому, что ей сразу же дали 14 уровень, а за каждый уровень дают по 12. Ну да, 28. Но это жесть просто, вообще. Это очень мощно.
Ну, это, знаете, это еще сделано для того, чтобы все-таки в любом случае все члены команды, они были одинаковые. То есть, когда я получаю новый уровень, все другие члены команды, они тоже получают уровень. И это вот сделано вот ради этого. Так, подожди. Я понял. Окей. Но я так понимаю, что это то, куда мне надо. Только там вот еще аномалия есть. Это исследовательская база. Подожди, а вот мне на аномалию хочу. Аномалия, это тоже прикольно. Оу. Это какие-то древние руины, я так понимаю. Я смогу подняться-то? Ну, смотри, могу. Диск с данными. И давайте посмотрим, что у нас это. Но я могу войти сюда, я думаю, что мне сюда, короче. Ух ты. Господи, куда я иду? К врагам. Очевидно. Хорошо. Набор инструментов. Окей. Так, они... И это что-то, мать, такое? Нахер я это сделал? Кстати говоря, у меня же еще способность появилась, так что давайте так немножко переместим. И стазис. Стазис, где у меня? Вот стазис. Тихо. Стазис. Это не надо использовать, окей. Это что такое сейчас было? Ты что, охерела? Это что, Азари, что ли? Да, это цербер-штурмовики. Так, ну-ка давай в стазис. Еще, подожди. А стазисом попадать надо, что ли? Вообще, что ли, херели? Я же криворукий, конченый даун. Я не могу попадать. Вы уничтожили опасность, угрожавшую этому комплексу. Следуйте в одну из ближайших лабораторий. Чё? Станция первой помощи. Да? А что мне нужно сделать? Данные с уничтоженной базы говорят о том, что на этой планете есть еще один комплекс группы Цербера. Я понял. Так, тут что-то снаряжение, какие-то что-то тут это вот надо посмотреть. Так, 2 пистолета конченых, мы их продадим. Боевой датчик, все настроено. Бронебойная не, у меня химические. Химпатроны это вообще имба просто. Это жесткая. Так, вот я Кесли, кстати говоря, поставлю. То есть, я вам серьезно говорю, так, бронебойный, патроны молот. Урон, давайте урон синтетиком тогда и поставим. Так, а тут и дальше гаситель, да, все правильно. Так, Гарус. Такой же пистолет у него. Снайперская винтовка, ничего лучше и нет, окей. Так, хорошо, то есть на этой планете есть еще одна такая же база. Слушайте, я что-то, знаете, я такой думаю, что это такое? Нажимаю кнопку, и эта херня выходит. Я такой, твою мать просто. Это было страшно. Я испугался. Так, ну я в любом случае хотел исследовать еще эту планету, так что... И в любом случае я бы обследовал ее еще дальше. Вот, так что мы сейчас с вами поедем, знаете, куда? Обломки. А на обломке смысла ехать вообще никакой нету. Сейчас объясню даже почему. Дело в том, что для обломков, для того, чтобы их исследовать, мне нужен уровень, короче, взлома. Уровень дешифровки. Причем уровень дешифровки именно меня. Ну, то есть мой уровень дешифровки. Но я не инженер, я гребаный адепт, который этим вообще не занимается.
Вот, и поэтому обломки я не могу. У меня, конечно, было предположение, что мне нужно для этого взять Тали с собой, типа она будет расшифровывать. Вот, но что-то как-то не срабатывает. Потому что, по-моему, я уже брал с собой Тали на такие места, и что-то как-то не работает, знаете. Так, месторождение урана. Еще редкий элемент. Чем мне нравится маг, это тем, что он может проезжать вообще где угодно. Вот переворачиваться лучше не надо, конечно. Ну вот еще одна база. Я думаю, что их будет там 3, потому что там еще одна точно такая же метка, хотя хрен его знает. Но мы сейчас в любом случае все уничтожим. Там еще одна есть. Я приехал. Еще одна база. Тут, кстати, опасно. Это хаски, что ли? Что это? Что за зомби? Ползун Кориану. Какие-то зомби. Я упал. Тебя в стазис. Тебя поднять. Ты тоже он поднялся каким-то образом. И осталась последняя цель в стазисе. Но он все уже отъехал, что ли? Нет, смотри. Среди трупов ползунов следов Кахоку не обнаружено. Должно быть, он в какой-то другой лаборатории в этом районе. Но я так понимаю, что Цербер, они тут что-то очень реально плохое делают. Так, медицинская станция, уровень дешифровки низкая, давай. Действительно низкая. Ох ты ж, тяжелая броня, средняя броня. Кстати, это охрененная броня. Только я не могу носить, потому что мне нужна Мне нужна другая броня, короче. У меня легкая броня, я адепт. Мне легкая броня. Так, улучшения тут какие-то, да? Так, опять 2 уровня. Ну, давайте, что прокачаем-то? Пистолет себе. Лиара. Ну, Лиара у меня уже имба. Давайте бросок и докачаем тогда до максимума. А Гарус у меня будет вот такой вот. Всё. Так, и у нас с вами остается последняя база. Сейчас мы до нее тоже доедем, ее тоже там всех расхерачим. Главное не найти там Кахоку. Если там найду Кахоку, это будет вообще обидно. Потому что он мне, в принципе, нравился, он достаточно, ну, добрый, то есть, знаете. Даже учитывая то, что предыдущее его задание мы с вами не очень-то и хорошо выполнили. Он сказал, что, типа, ну, вы сделали все, что смогли, а какой-нибудь даун могу сказать, типа, ты что, охерел, твою мать, все, иди нахер отсюда, я тебе ничего не дам. Вот, но вот надеюсь, что его там не будет среди очередных жертв эксперимента. Значит, турели им не помогут. Это понятно. Да, это последний. Ну, тварь твою мать. Сейчас я с вами разделаюсь. Че, никого? Трогайте его.
Кахоку. Твою мать, ну они что, его убили, что ли? Это, короче, там, где прицел, туда он и поднимает. А что это случилось с нами? В чем проблема? В чем? В чем проблема? Ты живой? Вы пытаетесь нащупать пульс и не обнаруживаете его. Адмирал Кахоку мертв. Несмотря на свирепость существ, с которым он находился, физические повреждения отсутствуют. Следы от иглы на его руке свидетельствуют о том, что он умер другой смертью. Cerberus must have tracked him down. Уничтожьте главную базу сервер. На планету Неферон, системы Колумбии, скопление Вояджера и уничтожьте базу. Твою мать! Ну я... Господи, ну я только хотел его спасти. Не, я уничтожу эту базу, это однозначно. Им не жить просто. Просто не жить. Опять не туда пришел. Сейчас пойду, короче, продам все ненужные... Так, блин, опять не туда иду. Сейчас продам, короче, все ненужные улучшения, которые мы с вами понабрали. Там много их вроде как. Господи, да, я не понимаю просто. Не, я однозначно, вот в следующей серии мы с вами первым делом это пойдем, уничтожим эту базу. И еще вот на Цитадель тоже слетаем. И посмотрим, что там от меня хотят. Ну это просто, я не знаю, это вообще... Looking for supplies? Let's see what you You got. bet, Commander. Вот тут я сейчас настрою, пожалуй. Рексу, средняя броня Кроган, которая... она хуже. Окей, так. Кто может носить тяжелую броню? Человека. Эшли? Щитов меньше не. Не дам. Тогда пойду продам. Ну, кроме, естественно, Крогана. Looking for supplies? Let's see what You you... bet, Commander. Так, тяжелая броня Крогана я оставляю, вот это продаю. Окей. Так, что могу купить? Есть легкая броня человека, которая лучше моей. Например, вот это, да? Вот эта легкая броня. Вот и давайте вот эту купим, короче. И на себя прям сразу натянем. Это же покруче будет того, что у меня, да? Так, и мою, которая сейчас у меня, ему продаем. 150 она вообще ничего не стоит. Ладно, мы тогда с вами в следующей серии пойдем... уничтожим базу Цербер в этой же системе. А также еще, ну, если мы успеем, смотря насколько долго там, насколько большая база, мы с вами пойдем еще на Цитадель и посмотрим, что там нужно от меня вот этому вот этой женщине, кто там, она Азария, я не знаю, кто она. Ну, а так мы с вами увидимся в следующей серии. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Всем удачи и до новых встреч.